गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असी असाइनमेंट 179 डिस्कस करन जा रहे हैं। क्लास चल रही हैगी साडी 9th दी ते चैप्टर साडा चल रहा हैगा 9th चैप्टर। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। अज जी असी चीज़ करनी हैगी, लास्ट टाइम असी इंट्रोडक्शन करके हटे हैं। अज असी अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जी हैगी है थेरम करन लगे हैं। पहला थेरम रीड करिए की हैगा, एक ही आधार अते एक ही समांतर रेखावां। ठीक है, एक ही बेस ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਜੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ठीक है जी, जिमें एक आ समांतर चतुर्भुज हो गया, कोई होर समांतर चतुर्भुज इत्थे लिख लीए। हाँ, पर उन्हों की जी बेस हैगी, उन्हों का जोड़ा आधार हैगा वो सेम होना चाहिए। इन्होंने दोवां समांतर चतुर्भुज के जोड़े खेत्रफल हैगे वो की होणगे? बराबर होणगे। जिमें इस डायग्राम दे विच हैगा आ डायग्राम जी दिती हुई आ, इत्थे दो समांतर चतुर्भुज दिते हुए ना, एक हैगा ABCD, ठीक है, दूजा हैगा EFC डी। आ दो समांतर चतुर्भुज सेम ही आधार ते ने, डी ते सी। डी सी जी हैगी सांझी भुजा इन्हां दी हैगी है, सेम बेस ते ने ਅਤੇ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਡੀਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈਗੀ ਆ? AF ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਓ? ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ठीक है जी, ये साडी थ्योरम हैगी आ। इनू आपां एक बारी होर चंगे तरीके नाल समझ लैने आ। जिवें हुण तुहाडी स्क्रीन ते तुहानूं नज़र आ रहा आ, दो लाइन्स दित्तियां होईयां, एक आ वाली ते एक आ वाली, जिथे मैं टिक लगाया। ਇਹ दो लाइन्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ आपस 'ਚ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ? समांतर हैगियां, ਇਹ पैरलल हैगियां। ठीक है जी, ਹੁਣ ਦੋ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ठीक है जी, मैं बाउंड्री करके दिखानी है। एक चतुर्भुज साडा आ वाला हो गया, ABC ते D। दूजा चतुर्भुज साडा आ वाला हो गया। ठीक है जी, ये आ वाला, ये दोवें ही ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ A ਤੇ B, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਹੈਗੀ ਉਹ AB ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ A ਤੇ B ਹੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਮੈਂ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸੇਮ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸੇਮ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ठीक है जी, हुण खेत्रफल बराबर किवें होणगे ये देखिए आपां। पहला चतुर्भुज तुसीं देख लिया किहड़ा हैगा? ABCD वाला। ठीक है जी, हुण जिहड़ा पोर्शन हैगा आ वाला, ठीक है, यह देखो इवें जिवें किवें आपां चेंज कर रहे हैं। आ पोर्शन जिहड़ा आ ट्रायंगल हैगा आ, पहले चतुर्भुज दा जिहड़ा पार्ट हैगा आ, ये इत्थों निकल के आपां बिल्कुल इहदे बराबर करता। इट मीनस ये दूजे चतुर्भुज दे बराबर आ गया। इट मीनस पहला चतुर्भुज जिहड़ा कि पूरा दा पूरा इन्ना सीगा। ठीक है जी, ABC ते D, पहला चतुर्भुज की आ ABC ते D, ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? ਇੱਕ ਆ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਆ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਿਅਰਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ट्रायंगल हैगा आ वाला वो असी मूव करांगे इत्थों लैके इत्थों तक। ठीक है, देखो पूरा का पूरा कवर किया गया। इट मीनस जिन्ना एरिया इस ट्रायंगल का हैगा आ उन्ना ही एरिया इस ट्रायंगल का हैगा। यही जिहड़ी हैगी आ पॉइंट तुसीं याद रखना है कि असी थ्योरम के प्रूफ दे विच असी जिहड़े दो ट्रायंगल हैगे इन्हां दोवां नूं की प्रूफ करांगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करांगे। ठीक है जी, हुण असी की करना हैगा? असी थ्योरम का प्रूफ करके दिखाना। एक बार रिवाइज करवा दा कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸੇਮ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਸੇਮ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ।
ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੂਫ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਥਿਅਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ABCD ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈਗਾ EFCD, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕਿਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, D ਤੇ CD, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਜੋੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ DC, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਆ AF। ਠੀਕ ਹੈ, AF ਅਤੇ CD ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਏਰੀਆ ਆਫ ABCD, ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ABCD ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ EFCD ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਫ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ AD ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈਗੀ ਆ, BC ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, AB। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ, AD ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ BC, ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਆ AB ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ED ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈਗੀ ED ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ CF, ਇਹ CF ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, EF, ਵਿਦ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, EF ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਣੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਭੁਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ AD ਪੈਰਲਲ ਹੈਗੀ ਆ BC ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਐਂਗਲ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ। ਐਂਗਲ DAE ਬਰਾਬਰ CBF, DAE ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ CBF ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਕੋਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੋਣ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਗਲ DEA ਜਾਂ AED ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, BF ਤੇ C ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੰਗਤ ਕੋਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, AD ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ BC ਭੁਜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ABCD ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈਗਾ AE ਤੇ D, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ADE ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ AED ਲਿਖ ਲਓ, AADE। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਟਰਾਇੰਗਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ CB ਤੇ E। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੋਣ ਲਏ ਆ, ਦੋ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਦਿਖਾਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਵੇਂ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਨਗਰੂਐਂਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਟਰਾਇੰਗਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਤਾ, ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਬੰਗਸਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੰਗਸਮ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟਰਾਇੰਗਲ ADE ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਟਰਾਇੰਗਲ BCF। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ABCD, ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ABCD ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ABCD, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੋੜਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਦਾ ਆ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਹ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟਰਾਈਐਂਗਲ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ABCD, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਟਰਾਈਐਂਗਲ AED ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, AED ਜੋੜ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕਿਹੜਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, BCD ਤੇ E ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈਗਾ ਆ ਬਲੈਕ ਵਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, BCF ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, BCF ਜੋੜ BCD ਤੇ E। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ
ਇਸ ਕਾਲੇ ਟਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ BCDE ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, BCF ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਾਇੰਗਲ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜ ਲੈਣੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਏਰੀਆ ਆਫ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੂੰਗੀ EFCD ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ABCD ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, EFCD। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੇਮ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀਗੇ CD ਤੇ, ਅਤੇ ਹੀ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਥਿਅਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੂਫ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੂਫ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਥਿਅਰਮ ਕਰ ਹਟੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਵੀਕ ਐਲੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 0 ਨੂੰ P/Q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। P/Q ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, P/Q ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਮੇਦ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 0 ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਮੇਦ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਆ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਇੱਕ ਪਰਿਮੇਦ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 0 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 0/1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 0 ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ 0/5 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 0 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0/100 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, 0 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 0 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਤਾ 0/8 ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਗਈ 0 ਤੇ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਗਈ 8। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖ ਸਕੇ ਅਸੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ √9। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, √9 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 9 ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ 3 × 3 ਤੇ √ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਕਮ 2 ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ √ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ 3 ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 2 ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ √9 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 3। ਹੁਣ 3 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟਸ ਆ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਿਮੇਦ ਸੰਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਮੇਦ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਿਮੇਦ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਇਹ ਅਪਰਿਮੇਦ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ, ਇਟਸ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਮੇਜ਼ ਨਾ ਹੀ ਅਪਰਿਮੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। √9 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। 3 ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨ A ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ।